నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग् महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे. मुनिं स्निग्धाम्बुधा भासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्. अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचन शम्भुः भगवान् बादरायणः. कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं. कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने. सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः. सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. मलनिर्मोचनं वंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भजिस्नानं संसारमरमोचनं. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रैस्तैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः. सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः यस्मिन् प्रसाद सुमुखे कवयो विदेते शास्त्राण्यशासुर्ययन्महिमा श्रेयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनि सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदैकैवर्तके केशवे. नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्तनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुले नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं भूयात् भारतवङ्कजं कलिमलपध्वंसिन श्रेयसे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायं धियं सामगाः ज्ञानावस्थिततथ्यतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विस्फुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गदितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्. अष्टमहिषी समेता श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸಂಪನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಾನಾ ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾರಶುದ್ಧ, ಇತರ ನಿಯಮ, ಪರಿಶುದ್ಧಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನ ಸಪ್ತಕಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ ಯಮ ನಿಯಮಾದಿ ಅಂಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಕರ್ಷಣ,
ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪುನಃ ಇವು ಯಾವುದು ಹೇಳಲ್ಪಡವಾದುದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕುರಿತ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಲ್ಲೂ ಏನು ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಶಬ್ದ ಸಾಧಾರಣ ಚಿಂತನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಉಪಾಸನ ಶಬ್ದಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಧ್ಯಾನ ಆರಾಧನಾದಿ ಅಗೋಚರ ಧ್ಯಾನಾರಾಧನಾದ್ಯ ಅಗೋಚರ ಎಂಬ ಈ ಗೀತೆಯ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಶಬ್ದ ಸಾಧಾರಣ ಚಿಂತನ. ಅವರೇ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಷ್ಟು ಇದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಯೋಗ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ರು. ಆಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಸೂಚಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗ ಎಂಬ ನಾಮಧೇಯವೂ ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಗ್ರಾಹ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ದಾಸನಿಗೆ ಯೋಗೋಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಎಂಬುದೇ ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಯಾಮುನೇಯರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಸಂಘಗಳ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೋಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು CM ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯರ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಯೋಗ ಅಂದ್ರು. ಅದು ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಚರ್ಚೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿದ್ದು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಗ್ರಹಿತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಿಂದಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ವಿಧಿಯನ್ನ ಹೇಳಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ಫಲನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2, ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯು ಉಂಟು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಮ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡದವನು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆಗಲು ಅರ್ಹನಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳುದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಮ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಬಯಕೆಗಳೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನೋ ವಹಿಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಅದುಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಅವನು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆಗಲು ಅರ್ಹನಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೈಕೆ ಇದೆಯೋ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ, ಅವನು ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3 ಇರ್ಬೇಕು ತ್ಯಾಗಗಳು. ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತ. ನನಗೆ ಈ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೇನೆ. ಅದು ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಯಕೆ ಏನೋ ಬೇಕು ನನಗೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಲ್ಲದ್ದು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯೋಗವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವೇನನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಆ ಬಯಕೆ ಯಾರಿಗದು? ನನಗೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬಂತು, ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು, ಅದು ನಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಹಂಕರ್ಮ ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಂ ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನ ಮಮ, ಈ 3 ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. 3ನೇದು, ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಪ್ರಮಾದರಹಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ಪ್ರಮೇನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ಬಯಕೆಗಳು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ. ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅವನು ಸಮಾಧಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಕೂತಿರೋದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ.
ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾದವನಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಂದಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಲ ನನ್ಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಸೊ ಇವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಂದಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋನು, ಅವನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ನಂದಲ್ಲ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅದೇನೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಪ್ರಮಾದ ರಹಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೇತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಈ ಲೋಕಕ್ಕಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು, ಇವನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತ 14 ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಚತುರ್ಮಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಮಾಂಡಂ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದರೋ, ದೇವತೆಗಳು, ನಾಗರೋ, ಸಿದ್ಧರೋ, ಚಾರಣರೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿತರ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೀಟ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಲೇಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅವನು ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅನ್ಸ, ನನಗೇನಿದೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಫಲ ಬೇಡ, ಮಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಆ ನಾನು, ನಂದು, ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಥವಾ ಈ ಫಲ ನಂದು ಅಂತ ಬಂತೋ, ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ಕೆಟ್ಟದಂತೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯವ ಅದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ವೋ, ಉಪ್ಪು ತಿಂದವ ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವನು ಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಬರೀ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನರಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯದ ಫಲಕ್ಕೂ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪುಣ್ಯವು ಕೂಡ ಪಾಪದಷ್ಟೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾಪ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾವುದನ್ನು ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವ್ದೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ, ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಬಂಧಿತರಾಗ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳೋದು, ಕರ್ಮಯೋಗ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಮನನಶೀಲನಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈತನೇ ಯೋಗದ ವಿಪಾಕ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಮನೋನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋದೇ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ. ಧ್ಯಾನ, ಜ್ಞಾನ, ರಾಜವಿದ್ಯಾ, ರಾಜಯೋಗ, ಸಹಜ ಯೋಗ, ಏನೇನೋ ಯೋಗಗಳು, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯೋಗ ಯೋಗ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಚಂಚಲತೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಆ ಯೋಗ ಈ ಯೋಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದು. ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕ ದಶೆ, ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ. ಭಗವಂತನೇ ನಿಯಮಿಸಿ, ಭಗವಾನೇವ ಸ್ವನೀಯಾಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ. 4, ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಯಾವಾಗ ವಿಪಾಕ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಯೋಗಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಭೋಗಗಳು, ಐಹಿಕೋಪಭೋಗ, ಐಹಿಕ ಉಪಭೋಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸರ್ವ ಸನ್ಯಾಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಟಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ, ಆಗ ಆತನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಪರಿಪಕ್ವ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಯೋರಕ್ತಃ ವಿರಕ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಇದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಂತು.
ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಕ್ತನಾಗ್ಬೇಕು. ಆಸೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡೋಣ ಸುಮ್ನೆ, ಏನೋ ಇದ್ದು ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಸುಮ್ನೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರು ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದೇನೋ ಲೋಭ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಪರಿಪಕ್ವ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಮೋಹ ಸಂಬಂಧ ಎಳಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪೂರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಸತ್ರು ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಸಪರೇಷನ್ ಅಲೂಫ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? ಸ್ವಂತ ಮಗ ಸತ್ರು ಅಳಬಾರ್ದ, ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದ್ದು, ನೀವು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೇನೋ? ಬರೀ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಸಮರು ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಈ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮಗಳು ಅದು ನಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ? ಇದಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗೆಲ್ಲ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಡಿ. ಅದ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ 40 ಜನ ಸತ್ರು. ಇದು ಸದ್ಯ ನಮ್ಮವ್ರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವ್ರಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮವ್ರಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು. ಅದ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇನು ಅನ್ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ. ಹಾಗಂದೇನು ಅವ್ರು ಸತ್ತಿದ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಅನುಕಂಪೆ ಇದೆ, ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಯ್ತು, ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ? ಇದೇನೇ ಮೋಹ, ಇದೇನೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಇದೇ ಸಂಬಂಧ, ಇದೇ ಸಂಸಾರ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರ. ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸಾರ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರೂ ಹೇಳುವಂತದ್ ಮಾತು. ಬರೀ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಗಂಡ ಅಲ್ವಾ? ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡಸರಿಗೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಒಂದು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿವಾರ, ಹಂಗಿಸುವ ಛಲವುಳ್ಳ ಸತಿ ಪುತ್ರ ಸಖರು. ಹಂಗಿಸುವ ಛಲವುಳ್ಳ ಸತಿ ಪುತ್ರ ಸಖರು, ಬಂಗಾರ ದಸಿ ಚುಚ್ಚೆ ಸಿಂಗರದ ಬೊಟ್ಟೆನುವ ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿಯ ಜನರು. ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇನೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಳೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅರುಳು ಮಗಳು ತಾತನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ ಏನು ಕೊಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಕುಕ್ಕೋತಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ನೋರು ಯಾರು? ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳೇ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆಲ್ಲ ತಲೆನ ಹಾಕೋದಿನಿ ಎಲ್ಲದ್ರು? ನಿಂದ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಏನ್ 2 ಊಟ ಆಯ್ತಾರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ? ಈ ಮಾತುಗಳು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮವರೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಗ ನಮ ಬಂಧುಗಳೇ ಭಾಗಿಗಳೇ, ಉಲ್ಲಾಸವಿತ್ತವರೇ ಮನವ ತೊಳೆದವರೇ, ಪೊಳ್ಳು ಬಾಳ್ ಸಾಕು ಜಗ. ಸುಳ್ಳು ಇದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು. ಏನಿಸಿ ಗುರುವಾದವರೇ ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮವೇನನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ರಹಸ್ಯಗಳ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದು ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಗ ನಮ ಬಂಧುಗಳೇ ಭಾಗಿಗಳೇ, ಪೊಳ್ಳು ಜಗ ಮಾನವ ತೊಳೆದವರೇ, ಪೊಳ್ಳು ಜಗ ಸಾಕು ಬಾಳ್ ಎಣಿಸಿ ಗುರುವಾದವರೇ. ಯಾರು? ಇನ್ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು, ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇನೆ. ಮಗಳೋ ಮಗನೋ ಮೊಮ್ಮಗನೋ ಮೊಮ್ಮಗಳೋ, ಇದೇ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಯಾರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ತೋಟದೂರೋ ಕಾದಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ನಗೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇವರೇನೆ ನಮ್ಮವ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರೇನೆ ನಗುವಂತ. ಅನುಕಂಪೆ ಇದೆಯೋ? ನಿಮಗೆ ಗಿಳಿ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಈರಿಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 3 ಕಾಲಿ 3 ಇದ್ರದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್, ನೀನ್ ನನಗ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿದ್ದು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅದಂಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು? ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಹಾಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ನಮಗೆ. ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ನನ್ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ಗೆ ನಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ, ನನ್ಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ? ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ?
ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಇದು ತಗೊಳ್ಳ, ವಾಕರ್ ಮುಟ್ಟೋಲ್ಲ ನಾನು, ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿದ್ರು, ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ತಂದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ 3-4 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ಇವೆಲ್ಲ ಈ ನಾನು, ನಂದು, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತ. ಹಾಗಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪೂರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಕೃಪಯಾನಾಥ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಸದ್ಯ ಹೋದ್ರಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೈಯಿಂದ ತಾವೇ ಊಟ ತಿನ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರೋ ತಿನ್ಸ್ಬೇಕು. ಬದುಕಿರೋದು ಯಾಕಿದು? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬದುಕೋದು? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಏನು ಶವ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಮಶಾನ ತನಕ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಮರ್ತರು, ಎಲ್ಲಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಸ್ಮಶಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಶವವಾಹಕರು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಟ್ರು, ಸುಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹೋದ್ರು, ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರದಷ್ಟೇ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಅವ್ರವ್ರ ಪಾಡು, ಯಾರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ, ನಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತಿನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಸೋಮಿನವನು ಬರ್ದಿದ್ ಮೊದ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ, ನಾನು ನನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ ಮೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು, ಯಾರ ಋಣಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ಸಾಲ ಗೀಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏನೋ ತಂಗಿ ಮಗ, ಅವನ ಮೇಲಿಂದ ವ್ಯಾಮೋಹ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಅವನು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅವನು. ಹಳ್ಳಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಟಿವಿ ಅವನಿಗೆ, ಇವನು ಹಳ್ಳಿಯ ಇವನು ಮೇಸ್ಟ್ರು. ನೋಡ್ದ, ಓ ಇವಾಗ ಅವನು ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ಸ್, ಅವನ್ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವನು ಇರ್ಬಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೆರಳು ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ನಲ್ಲ ಹಳೆ ಸ್ಕೂಲ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇನೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇಲಿನವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ನಂದು ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ನನ್ನನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ, ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಮರೆಯಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ನನ್ನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಬೇಡಿ. ತಂಗಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಇವನ ತಾಯಿ ಮೊದಲೇನೆ ಮುದುಕಿ, ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಬಡ್ದಿದ್ಲು, ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ಲು. ಇವನಿಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಂಧನಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಇವನಿಗೇನು ಇಲ್ಲ, ಇವನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನೆನಪಾದಾಗ ಆ ಸೋಮಶಿವನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಸೋಮಶಿವಗೆ ನಮೋ ಎನ್ನಿರಿ, ಅವನು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡಿ. ನಾವು ನನ್ನನ್ನು ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮುಂದಿನವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎನ್ಗ್ರೇವ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಬಯಕೆಗಳಿದೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿದೆ? ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು ದೀನತೆಯ ತೋರಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯ ಪಡೆಯುವಂತೆ. ಕೃತಕೃತ್ಯಾಧಿಕಾರ ರಹಸ್ಯ ತ್ರಿಸಾರದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಬಾಳನ್ನ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ವಾ? ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ನೀವೇನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಏನ್ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೋ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆನೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ತಲೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ನಮಗೆ. ಎದ್ದೆದ್ದು ಬೀಳುತ್ತೀಹೆ, ಗುದ್ದಾಡಿ ಸೋಳುತ್ತೀಹೆ, ಗದ್ದಲವ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತೀಹೆ, ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು ಜಗ ಎನ್ನುವ ಸಖನೆ. ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು? ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾರ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒತ್ತನಕ್ಕೆ ತಂಜನಲ್ಲ, ರಹಸ್ಯ ರತ್ನಾವಳಿ ಹೃದಯ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಉದ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ, ಆತ್ಮದ ಉನ್ನತಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇದೆಯೋ? ಏನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬೋಣ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾರ ತನ್ನೂ ಮಾತಾಡೋದ? ಅದಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ನಷ್ಟೇ. ಇದ್ದು ಇರದ ಒಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಂತದ್ದು ಪರಿಪಕ್ವ ದಶೆ. ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ
ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಅನುಸಂಧಾನದೊಂದಿಗೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ. ಐದನೇದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಐಹಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಅದನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವುದು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಾರದು. ಹಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸೇ ನನಗೆ ಬಂಧುವಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂಧು. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ನನಗೆ ಬಂಧು, ಇನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು ಇವಾಗ ಆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಏ ಮಡಲಿಂಜೆ ಮೂರ್ಖವಾದ ಮನಸ್ಸೇ, ಇದನ್ನು ಬಿಡು, ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸು. ಸಂದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಹಾಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಶತ್ರುವಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಇದೇ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಶರೀರದ ಕಂಫರ್ಟ್ಸೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ, ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟು, ನನ್ನ ಅಭಿರುಚಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ, ನನ್ನ ಮೂಡು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆಯೇ ಅಂತವನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಶತ್ರುವಾಗದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರು ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇನೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಅಂತೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಅರಿವೇ ಉಂಟಾಗೋಲ್ಲ. ಬರೀ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇದ್ದು ಆ ಶರೀರ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅಂತಾರೆ ದಾಸರು. ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು, ಏನೋ ವಿದ್ಯೆ, ಡಬ್ಬಲ್ಲೋ ಟ್ರಿಬ್ಬಲ್ಲೋ ಡಿಗ್ರಿಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಂತಸ್ತು, ನನಗೆ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಯ್ತು. ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದಕ್ಕೆ. ಅದೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೇ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ರು. ಇನ್ 4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೆಸರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕಾ? ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಯಾವ ಫ್ಯಾನು? ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನು, ಪೆಡಿಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾನು, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನು. ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚದನ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೀವು ಇದು ಕೊಡಿ. ಅದು ಏನು ಹುಚ್ಚುತನ? ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ, ತಿನ್ನುವುದಾದ ಆತ್ಮವನೇ. ಆ ಮನ್ನಣೆ ಬೇಕು, ಆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕು. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಮಾಜ, ಭಯವಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಇದು ಅಂತ. ಆರನೇದು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಮಾರ್ಗ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಯಾವನು ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ ವಿವೇಕಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರ. ಇವರು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಆಧಾರ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರ? ಇದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋರು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ನಿಮ್ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನು, ವಿ ಆರ್ ದಿ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ಸು, ಅದು ನಿಮಗ್ ಸೇರಿದ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವೇಕ, ವಿವೇಕಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ತನ್ನ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಶತ್ರು. 7, ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮಾವಿನ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ. ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. 2ನೇದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಂಗ್ರಹ, ಅದು ನನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗೇನೋ ಬಯಸ್ತೋದು, ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಾಫಿ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ನೀವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬರೀ ಕಾಫಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬಯಕೆಗಳು, ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ನಿಗ್ರಹ, ಮನೋನಿಗ್ರಹ. ಈ ಮನೋನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಈ ಉಪವಾಸ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಉಪವಾಸ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಉಪವಾಸ ಹೇಳಿರೋದು ಅದು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದು ಇದು ಅಂತಾರೆ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋದಕ್ಕೆ, ಈಗ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ರಾಘವೇಂದ್ರನಿಗೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ಗೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇವತೆಗೋ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ. ಏನ್ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೂಡ್ದು ಅತಿಯಾದ ಉಪವಾಸ ಬೇಡ. ಶರೀರ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಸಮಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಶರೀರ ಆಲಸ್ಯದಿಂದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ.
ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಮಾಹಿತ ಚಿತ್ತನಾದ್ರೆ ಯೋಗದ ಆರಂಭ ದಿಶೆಗೆ ಅವನು ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗು. ಯೋಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅಧೀನಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳು, ಸುಖ ದುಃಖ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮನೋ ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನು ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರೋ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. 8 ಹೀಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನೋಜಯ ದ್ವಂದ್ವ ಸಹತ್ವ ಇದೇನೆ ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಶೀತ ಉಷ್ಣ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಉಂಟಾಗಿ ಯೋಗ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಹೆಂಟೆ ಚಿನ್ನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಮ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಕಾಂಚನವನ್ನು ತೃಣಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಕಂಡಾಗ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ. ಈ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೇ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಇವ್ರಿಗೇನ್ ಬಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೇ. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪತ್ನಿ ಆಂಡಾಳು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಕಾಳ್ರು ಇರೋಲ್ವೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದವಳು. ಕಳ್ಳರ ಬೈವೆ ನಿನಗೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಇದಾಗೋಕೆ ಅಂತ. ಆ ಸೀರೆ ಗಂಡಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಲೋಟ ಒಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಯಜಮಾನ್ರು ಪಾಪ ನೀಕಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಅಂತ. ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಆ ಚಿನ್ನದ ಲೋಟ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ, ಈಗ ಬಾ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಭಯಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಳ್ಳರ ಭಯಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಕಳ್ಳರೇನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ? ಆ ಚಿನ್ನದ ಲೋಟ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅನ್ನೋದು ದುಃಖ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಯ ಇತ್ತು. ಆ ಭಯ ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಮಣ್ಣನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೋ ಇವ್ರದ್ದು ಕೂರಂ ಆ ನಾಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಡೆಯ ಅವರು ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ತಂದ ಚಿನ್ನದ ಲೋಟನೂ ಬಿಸಾಕಿ ಬಾ ಅಂದ್ರು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಕಾಂಚನವನ್ನು ತೃಣಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಕಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. 9 ಹೀಗೆ ಬರೀ ಅಜಿತ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರಲ್ಲೂ ಸಾಧು ಜನ ಪಾಪಿಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆತ್ಮಚಿಂತನಾರ್ಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇದು ನನಗೆ ಶತ್ರುನೂ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ. ನನಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಿತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇವನ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶತ್ರು ಬಂದ್ರು ಏನು ಇದೋ, ಮಿತ್ರ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಸಾಧು ಜನ ಪಾಪಿಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಸಮಬುದ್ಧಿ, ಅದು ಆತ್ಮಚಿಂತನಾರ್ಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರು. 10ನೇದು, ಯೋಗಿಯು ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲೂ ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನೀವು ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯು ಆರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರಪಂಚ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಯು ಶುಡ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿರೋ, ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್. ಅದ್ ಏನಾರು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದ್ದು, ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಸರಿ, ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್. ಕ್ಲುಪ್ತವಾದ ಕಾಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಬೆಳಗಿನ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಸಮಯ, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲು ಅಯ್ಯೋ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ದಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ನಮಗೆ? ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸು. ಈಗ 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲು. ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಅವನು. ಕಾರು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ. ಆ ಕಾಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಿಕಾರಿ ಕೈನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮೊಬೈಲು.
ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ನಾನ್ ಕೆಲವರು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರ ಮಗನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದ್ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಬರೀ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಗನೋ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಫೋನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಅದರಿಂದ, ನೋ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಚಿಕ್ಕದು ನೋಕಿಯಾ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ ಸಾಕಷ್ಟು ನನಗೆ. ಹಾ, ಈಗ ನಾವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ಗಳು ಅದಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಏನಾರು? ಏನದು ಬರೀ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಧನ. ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇದನ್ನೇ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ. ಹಾ, ಸೊ ಇದು ಬೇಕಾ ಇದು ನನಗಿನ್ನೂ ಇವಾಗ ಇದಾಗಲ್ಲ. 60,000 80,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದು, 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅದ್ರದ್ದು, ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಬಿಸಾಕೋ, ತಗೋ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು. 80,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬರೀ ಒಂದು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೋತಾರೆ, 1 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲಿದೆ ಈಗ. ಹಾ, ಮೊಬೈಲ್, ಅಯ್ಯೋ ಎಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗ್ ವೆಚ್ಚೆ ತುಂಬ್ಕೆವ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಪಕ್ಕದ ನೋದೆ, ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸದಾ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರೋ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ರದನ್ನ ಕಳ್ಸಿದ್ ನೋಡಿದೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಭುಜದ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಲಗ್ಕೊಂಡು ಈ ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಟಿವಿ ಮಲಗ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿಯನ್ನು ನೋಡೋದು, ನೀವು ಮಹಾಭಾರತನೇ ನೋಡಿ, ಆದ್ರೆ ಮಲಗ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಸಿಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಕ್ಲಿಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಮಾಯೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ತಲೆಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ವಾಟ್ಸಪ್, ಏನೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನ ಅಂತ. 55 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ವರ್ಮಣಿ ಆಯ್ಪುಚ್ಚ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡೆ, ಹೇಗೆ ಹೋಯ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ, ಹೆಂಗ್ ಕಳೀತು? ಎಂತ ಪ್ರಬಲವಾದಂತ ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್, ಹೌ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆದ್ರೂ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಮೊಬೈಲು. ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ವಾ? ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ಇದು ಈಗ ಒಂಥರ ಇನ್ಎವಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ಇಲ್ದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ, ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಗ. ಅದು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂಧನದಿಂದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆನೋ ಭದ್ರ ಕ್ರತವೋ ಎಂತು ವಿಶ್ವತಃ ಅಂತಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಸೇರ್ಲಿ. ಕೆಟ್ಟದ್ದಿಲ್ವೋ? ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕೊಲೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸುಲಿಗೆ, ಏನೋ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಏನೋ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇದು, ಅವೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಪಯೋಗವಾಗತ್ತೋ ಅಂತದ್ದನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು. ಜೇನು ನೊಣದಂತಿರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಸುಭಾಷಿತಗಾರ. ಹೌಸ್ಫ್ಲೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನೆ ನೊಣ, ಅದು ಸಿಹಿ ಮೇಲೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೊಲಸಿನ ಮೇಲೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಾಗಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಧು ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿರ್ಗಂಧ ಕುಸುಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹತ್ರ. ಜೇನಿನಂತೆ, ಜೇನು ಹುಳುವಿನಂತೆ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ. ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಹ, ಆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವೋ ನಿತ್ಯವೋ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಹ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ, ಒಂದು ನಾಳ್ ಕಾಣವಾರಾಯೇ. ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೈಕೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನನ್ನ. ಏನೋ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ವರ, ಅದಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪರನಾದವನಿಗೆ ಎಂದಿಗಾವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು
ಇನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಮೌನವನ್ನ ಆಚರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಇಲ್ಲ ಪರನಿಂದೆ, ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಡೋಕೆ? ಅವ್ರ ಮನೆ ಸಮಾಚಾರ, ಇವ್ರ ಮನೆ ಸುದ್ದಿ, ಇಲ್ಲ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಕೆಟಗರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ, ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪರನಿಂದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಸಜ್ಜನರ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಏನೇ ಮಾತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೋಗೋದು ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೇನೆ, ಚಿಂತನೆ ಕಡೆಗೆ, ಅದರದ್ದು ಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಪಡಿಬೇಕು. 10 ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 11 ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ, ಆಸನ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರ ತಗ್ಗು ಇಲ್ಲದ ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ದರ್ಬೆ, ಅನಂತರ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮಾಚಾರನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಖಾಸೀನಃ, ಅತಿಯಾದ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸಬೇಡಿ, ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎರಕ್ಟ್, ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲಕೊಂಡೋ ಹೊರಕೊಂಡೋ ಬೇಡ. ಚೈಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರ ಅದರದು. 12 ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದಂತ ಕೆಲಸ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣೆರಡನ್ನ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, ದೃಷ್ಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ. ಆ ಶ್ರಮವನ್ನ ಸಹಿಸಬೇಕು. ದೇಹಕ್ಕಾಗುವಂತ ಆ ಶ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಹಿಸಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಹೌದು, ಅದಕ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಲಿತ ನೇತ್ರ, ಹೊರಗಿನ ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಬರೋದೇ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇನ್ ದಿವ್ಸನೇ 24 hours ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು 15 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 30 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ 30 minutes ಅಥವಾ 15 minutes. ನೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಭಂಗ ಬರದಂತೆ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕೋ ಸೂತ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ. 13, 14 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ. ದೇಹ ಕುತ್ತಿಗೆ ತಲೆಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ತಲೆ 3 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಡೆ ನೋಡದೆ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮೂಗಿನ ಮೇಲುಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಮೊದಲು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಯೋಗದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸ್ವಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘವಿಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಅಂತ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ತನ್ನ ಪತಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಥಾಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇವಾಗ ಬರೀ ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಕಾಮ ಸಂಭೋಗ ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಥಾಟ್ಸ್ಗಳೇ ಬೇಡ. ಪುತ್ರ ದಾರ ಗೃಹಾದಿಶು ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಲೂಫ್ನೆಸ್. 15 ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಮೊದಲು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಯೋಗ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ. 16, 17 ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ರೂಪವಾದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಸಪ್ತಕಗಳು ಯಮ ನೇಮಾದಿ ಅಂಗಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿತವಾದ
ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಬೇಕು. ನಿರ್ಜಲ ಉಪವಾಸ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಿತವಾಗಿರಲಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು ಏನೋ ಆ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗಿಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರೀ ಅದೇನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಘುವಾಗಿ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ, ಮಿತವಾದ ಆಹಾರ, ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಹೇಗ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಬರೀ ಅನ್ನ ತಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ, ಇದನ್ ಬೇರೆಯವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವೇ, ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಇದೆಂತ ಏಕಾದಶಿ? ಇಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಅಯ್ಯೋ ಏಕಾದಶಿ ಬಂದಿರ್ತು, ಇವತ್ ನವಮಿ, ನಾಳೆ ದಶಮಿ, ನಾಡಿದ್ದು ಏಕಾದಶಿ, ಏನು ಸಿದ್ಧೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆಗೇನು? ಸುಮ್ನೆ ಮಾಮೂಲಂತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಉಪಹಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಸಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಮೂಲು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನಾದ್ರು ಬಾಯಿ ನೆಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಂದಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಒಂದಷ್ಟು, ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸುಗಳು, ಏನು ತಿಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಏಕಾದಶಿ ಇವತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯಾಗಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಜಾಗರವಾಗ್ಲಿ ಕೂಡುದು, ನಿದ್ದೆನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತರದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಈಗ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ಅಪಭ್ರಂಶ ಹೆಂಗೋ ಹಾಗೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ರಾತ್ರಿ 3-4 ಶೋಗಳು, ಏನೋ ಭಕ್ತ ಬೇಡರ್ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದು. ಅದು ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡೋದಂತ ಐತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಚರಣೆಗಳು ಹೆಂಗಾಗೋದು ಏಕಾದಶಿ ವಿಕಲ್ಪಗಳಾದಂತೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಡ, ಶರೀರವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ ಇದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಥಿರೈ ಅಂಗೈ ತುಷ್ಟುವಾಗಂ ಸಹ. ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ, ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ, ಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಬೇಕು. ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿದ್ರೇನು ಬೇಡ, ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವುದು ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಬಂತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ತೂಕಮೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ, ಆ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೋ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ನೀವೇನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೂಗಿಸ್ಬಿಡೋದು, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಲಗೋಕೆ? ಅದೇನ್ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗ್ಬೇಕು, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನೇನೋ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳು, ಎಲ್ರು ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ತೂಕವೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ, ಒಡಂಬೆಲ್ಲ ಒಲಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಮಲಗೋಕೆ? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇಡ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಓದಿ. ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಟಿವಿನಾದ್ರು ನೋಡೋಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಇದು ಜಾಗರಣೆನೋ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮೋಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ, ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಓಡಾಡಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಹುಚ್ಚತನ ಇದು? ತಿನ್ನೋದಕ್ ಒಂದು ವಾಯಿದೆ, ಹೋಗೋದಕ್ ಒಂದಿದೆ, ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ನೀವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಶರೀರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಹಾಗೇನೆ ವಿಸರ್ಜನೆನೂ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾಡೋ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ನಿದ್ದೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ, ಅತಿಯಾಗೋದು ಬೇಡ. 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ.
ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ರೂಪ ಅಂಗ ಅವಶ್ಯಕ. ಐಹಿಕ ವಿಷಯ ಅನುರಾಗದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ ಇದೇನೆ ಕಾಮ, ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ವಿರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡುವಂತೆ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕು. 19 ಹೀಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವವನ ಮನಸ್ಸು ಕದಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ದೀಪದ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಅದು. ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತನಕ ಬರೋದು. ಈ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕಸರತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮವನ್ನು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಗಾಳಿ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ದೀಪ ನೆಟ್ಟಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ಹಾಸಿದ್ರೆ ಅಳ್ಳಾಡುತ್ತದು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅಳ್ಳಾಡದಂತೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಚಲಿಸದ ದೀಪದಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 4 ಸೇರಿಸಿ 20, 21, 22, 23 ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಮೊದಲ 3 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1, ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿರೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಯಾವ ಆತ್ಮಚಿಂತನದಲ್ಲೇ ರವಿಸುತ್ತೋ. 2, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ತುಷ್ಟಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತೋ ಅವನು ತೃಪ್ತ. ಆತ್ಮರತಿ, ಆತ್ಮಕಾಮ, ಆಪ್ತ ಕಾಮ ಅನ್ನತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು. 3, ಆ ಆನಂದ ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಸುಖಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಶಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯೋ. ಈಗ ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಆನಂದ ಈ ಹೊರಗಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತಿಂತೀರಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾದ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ. ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಆನಂದಕರವಾದದ್ದು. ಈ ಐಹಿಕ ಸುಖಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ಗ್ರಹಣ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದು ಅತಿಶಯವಾದದ್ದು ಅಂತ. 4, ಇಂತಹ ಅತಿಯ ಸುಖದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಚ್ಯುತಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಸದಾ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಿಹಿ ಇದು ಹಿಂದೆ ಇತ್ತುಳ್ಳೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಗಿಟ್ಟ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನಿಕನ್ನ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ನಂಗ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಒಂದು. ಗುಂಡಪ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ಸು. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಾಕೋಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರೋಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನೋಡಿ, ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಇಂದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಡೆದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ಪೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಿಂದ ಜನ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತಿನ್ನೋದೇನು, ಈಗ ಆ ಸಿಹಿ, ಹೊರಗಿನ ಸಿಹಿ ತಿಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನೋಕಾಗುತ್ತದು? ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿ, ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ, ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀರಿ? ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತಿನ್ನೋಕಾಗುತ್ತ? ವಾಕರ್ಗೆ ಬರುತ್ತದು 2 ಪೀಸು 3 ಪೀಸು, 4ನೇದು ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ, ಇದ್ರದ್ದು ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಸುಖ ನಿರತಿಶಯವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕೇ ಇರೋಲ್ಲ. 5ನೇದು, ಈ ಆತ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೋ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೋ. 6, ಎಂತಹ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಕಾರ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ವೋ. ಇಂತಹ 6 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಳ್ಳದ್ದೇನೆ ಯೋಗ. ಅಂತಹ ಯೋಗವನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಂನಲ್ವೇ, ಇದು ಆಜ್ಞಾ ರೂಪವಾಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೇನೆ ಅದು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ. ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ.
ಮನಸ್ಸು ಯಾವ್ದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬೇರೆದನ್ನು ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಪಾಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಸುಖ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 24-25. ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅನುವಾದಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಡೆದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮಚಿಂತನದಲ್ಲೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ರಿ, ಖಾರನೋ ಸಿಹಿನೋ ಎಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಅದಾ ಆಚಿ ಪಾತಿಂದ ಆಯ್ಕನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ. ವಿಷಯಗಳು ಮುಂದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ತಿಂದಿದ್ದಾಯ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ, ಇವಾಗ ತಿಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಬೇಡ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಡೆದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮಚಿಂತನದಲ್ಲೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. 26. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ, ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೇನೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಅದನ್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಒಳಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ತನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ದುಷ್ಟ ಅಶ್ವದ ಲಗಾಮದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಿಗಿದಾಗ ಹಿಡಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾಹುಹು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕುದುರೆಗಳಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋ ಲಗಾಮು. ಆ ಲಗಾಮನ್ನು ಬಗುವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಲಗಾಮನಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಲಗಾಮನಿಂದ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. 27. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣಾದಿಗಳಿಂದ ಯೋಗ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ ರೂಪ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. 28. ಇಂತಹ ಯೋಗ ಪರಿಪಕ್ವ ದಿಶೆಯನ್ನ ನಿರಾಯಾಸದಿಂದ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ ಕೈಲಿ ನಮ್ಗಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಆ ರೀತಿಯ ನಿರಾಸೆ ಬೇಡ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಜುನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಚೀವ್ ದಿಸ್, ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು, ನೀನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 28ರಲ್ಲಿ. 29. ಇಂತಹ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ತನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಆತ್ಮರುಗಳಿಗೆ 4 ವಿಧ ಸಾಮ್ಯ ಉಂಟು ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಥಮ ಅವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಶೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರು, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ, ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಶೆ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚವಾದಂತಹ ಈ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇತರ ಆತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ಸಮ ಎಂದು, ಆ ಇತರ ಆತ್ಮರುಗಳು ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಗೆ ಸಮ ಎಂದ ತಿಳಿಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಸಾಮ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರಿದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಿಶೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಪ್ರಾಣಿನೋ, ಕ್ರಿಮಿನೋ, ಮನುಷ್ಯನೋ, ಪಂಡಿತನೋ, ಚಂಡಾಲನೋ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆತ್ಮ ಅದರ ಶುದ್ಧ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಆತ್ಮ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ, ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆತ್ಮ, ಇಬ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇದು ಆತ್ಮ ಸಾಮ್ಯ. ಅದು 2ನೇ ಅವಸ್ಥೆ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಹ ಜೀವಾತ್ಮರ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರಾದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ. ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯ, 2ನೇದು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಹೇಗೆ ಸಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ, ಇವನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ. ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು.
ಹಾಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ, ಅವನು ಅಣು, ಇವನು ಪರಮಾಣು, ಭಗವಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಮ್ಯ 31ರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅಪೃಥಕ್ ಸದ್ದ ವಿಶೇಷಣ. ಜೀವಾತ್ಮ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬಣ್ಣವನ್ನ ವಸ್ತುವಿಂದ ಬೇರೆ ಬಿಡಿಸಿ, ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅವಾಗ ಇದೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸಿ, ಪಂಚೆ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ, ಟೌಲ್ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ, ಗೋಡೆ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ, ಗೋಡೆ ಪಂಚೆ ಟೌಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬರೀ ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸಿ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ, ಬಣ್ಣವನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರ್ಸೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀಲಿ ಆಗಿದೆ ಕುರ್ಚಿ, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದದು, ಬರೀ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಅರಿವು, ಅಳಿವು, ಇರವು, ಉಳಿವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದೇ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೀಪದಿಗೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಇರೋದು. ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆಲಾಗಿಲ್ಲೇ ನೆರೆಯುಮೆನ್ನೆ ಅಲರ್ ಮೇಲ್ ಬಂಗ ಉರೆ ಮಾರ್ಬ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅವಳು ಅಗಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಇದ್ದೇ ಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಸ್ಥಿತ, ಸದಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತವಳು ಅವಳು. ಬರೀ ನಾರಾಯಣನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವು? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರೋದೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವನು. ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಭಾವ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮರು ಸಮರು. 3ನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡು ನೋಡು. ತ್ವಯಿ ಮಯಿ ವಿಷ್ಣು, ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ವಿಷ್ಣು, ನನ್ನಲ್ಲೂ ವಿಷ್ಣು. ಈಗ ನಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ? ಶರೀರಕ್ಕಲ್ಲ, ಶರೀರದೊಳಗಿರೋ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ತನಕ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅರಿವು ಅದು ಸಮ 3ನೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಮೊದಲು 4 ಸಾಮ್ಯಗಳಿಂದ, ಆ 4 ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆಲ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮರು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನು 4ನೆಯ ಪರಿಪಕ್ವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮರು ಹೀಗೆ ಸಮವಾದ್ದರಿಂದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇತರರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಂದಲೂ ವಿಕಾರ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರು ಸಮರು ಎಂಬ ಭಾವ. ಈ ಭಾವನೆ ಇರುವವನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. 4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಮ್ಯ. ಇದು ಈ 29ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 4 ಸಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇನ್ನು 33, 34 ಇಂತಹ 4 ಸಾಮ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮನೋನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಆತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಹೊಂದುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಾದಿಸಿ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಅತಿ ಚಂಚಲ, ವಾಯು ವೇಗವನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಹಾಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. 35, 36 ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ ಬಹು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದೇನೋ ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂತ ಮಾತೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಿಶುವತಿ ಲಾಲಯೇತ ಅಂತ. ಒಂದು ಮಗು ಯಾವ್ದೋ ವಿಷಯ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗೋದು, ಆ ಪರಿಸರದಿಂದನೇ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಅದರಿಂದ ಅದು ಮರೆತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಂಗಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಇದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗೇನು ಭಾಗವತ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀತಿ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ರೊಬ್ಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಶ್ಲೋಕಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಮಾಹಿಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಯಾವ್ದು ಸುಲಭ ಅದನ್ನು ಓದಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಬರೋದ್ರ ಬದಲು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ಓದೋದ್ರಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಲೋ, ಈ ರಾಮಾಯಣವೋ ಮಹಾಭಾರತವೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1-2 ಚಾನಲ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಅದನ್ನ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಭಗವಂತನದು ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಲೀಲಾ ಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಶಂಕರ ಟಿವಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಭಜನೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ SVBC ನಲ್ಲೇನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಇದೆ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಉಪಾಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸೇನದು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ಚ ವಿರಾಗ, ಆಯಾಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ 37, 38, 39 ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸದೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ್ರೆ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂತ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಮೋಕ್ಷ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಮ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೇಘದಿಂದ ಅಗಲಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೇಘದ ಹಾಗೆ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಯೇ. ಈ ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಈ ಸಂಶಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. ಈಗ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಬಯಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಸರಿ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ. ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಅವನು ಸತ್ತೋದ, ಅವನ ಆಯಸ್ ಮುಗೀತು. ಅಂತ ಒಂದೇನ್ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಕೇಳಿ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟನೋ ಇವನು. ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹೇಳೋದು, ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ನೋ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಹಿ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳು, ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಾನ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಈಗ ಇವನು ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿದ್ದವನು, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಿಂದಿನ ಜನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಓತಿಕೇತ ಆಗಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಕೊಳದ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅವರ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲೇನೆ. ಆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನ ಬಿಸಾಕಿದ್ದು ಆ ಎಂಜಲ ತಿಂತಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಈ ಜನ್ಮ. ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಭೇದವಾದಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಹೋಗಿ ರಾಮಾನುಜನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸೋ. ನನ್ ಶಿಷ್ಯ ಅವನು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಶಿಷ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದೆ. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ 2 ಸಲ ಸಂದೇಶ. ಕಾಂಚೀಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶನ್ಗೆ, ಅವನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ರಾಮಾನುಜನ ಆಶ್ರಯಿಸು ಅಂತ ಆನ್ಸರು. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದು. ಅವರನ್ನ ಇವರು ರಾಮಾನುಜರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಎಂಬಾರ್ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಂಬಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಸಿದೆ. ಯತೀಂದ್ರ ಮತ ದೀಪಿಗೆ, ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ. ಇವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಓದ್ದೆ ನಾನು. ನಾರದ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ. ಸತ್ಸಂಗದ ಫಲ ಏನು? ಸಜ್ಜನರ ಒಡನಾಟ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕಾ? ಈಗ ನೋಡು, ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕ್ರಿಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ಅದೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬಾ ನೀನು ಅಂತ. ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ದ. ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಸತ್ತೋಯ್ತದು. ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಸುಮ್ನೆ
ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾರದನ್ಗೆ ಏನ್ ವಿವೇಕ ಇಲ್ವೇ? ನಾರದ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಥೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನೀಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಕರು ಹಾಕಿದೆ, ಆ ಕರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾ, ನೀ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಬಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರದ ಕರು ಹತ್ರ ಹೋದ. ಕರುನು ಅಷ್ಟೇ, ಇವನ್ ನೋಡ್ತು, ಅದು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಮೂರನೇ ಸಲಿ ಇವನ್ ಬಂದ, ಏನಿದು ನೀನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ನಾನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಡ್ಬಾ ಅಂತ. ಸರಿ, ಇವನು ಹೋದ, ಎಲ್ರು ತಡೆದ್ರು. ಇವನು ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತ. ಸರಿ, ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರು. ಹೋದಾಗ ಆ ಮಗು ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು, ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು. ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ನಿಮ್ ಸಂದೇಹ ಅಲ್ವೇ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ? ಸಜ್ಜನರ ಇದು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಭಿಸೋದು ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಸುವಿನ ಕರುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನೋಡಿ ರಾಜಪುತ್ರನಾಗಿ ನಾನು ಜನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಈ ಪುರಾಣத்துல ಉಲ್ಲೇಖ, ಭಾಗವತத்துல ತುಳುವರಚ್ಚೆ சொல்றான், ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಸತ್ಸಂಗ ಖಂಡಿತ ಫಲಪ್ರದ. ಒಂದು ಸಚ್ಚಿಂತನೆ, ಏನು ಒಂದು ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದು. ಈಗೇನು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ, ಇದು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳ ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ, ತಮ್ಮನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಈ ಚಿಂತನೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನಂದೇ ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳಿ ನೀವು. ಈಗೇನ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇಲಕುಡಿ ಕೃಷ್ಣನೋ ಇಲ್ಲ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ, ಇನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಯಾರ್ದಾರು ಕೇಳಿ. ನಂದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ. ಬರೀ ಈ ಅಂಡಕ್ ಮಾತ್ರನಾ, ಇದರಿಂದ ಬೇರೆನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲ ಇದು ಸತ್ತವರು ಬೇರೆ ಅಂಡಕಟ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಅವನ್ ಮಗ ಸತ್ತ, 8 ವರ್ಷ. ಇವ್ನ ಮಗ, ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಯಸ್ಬೇಡ್ವೋ, ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಅಂದವನು. ಆ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನಾಗಿ ಬಂದವನು ಯಾರೋ ತಪಸ್ವಿ, ಬೇಡ ಅಂದವನು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ ತಗೋ, ಅಷ್ಟೊಂದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ. ಮಗಳಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಕೊಟ್ಟ, ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ. 8 ವರ್ಷ ಏನು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಮಗ ರಾಜನಿಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂತಾನ ಆಯ್ತು ಅಂತ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸತ್ತ ಅವನು. ಮೊದಲಿನಿಗಿಂತ ಅತಿಯಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅವನು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಯಾರೋ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಅವನ ಮಗ ಸತ್ ಹೋದ ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೊದ್ಲೇ, ಮಗನ್ ಬಯಸ್ಬೇಡ ಅಂತಂದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ. ನೀನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಭಗವಂತನ ಈಗ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಇದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ನಿನಗೆ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಅದ್ ಕೊಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ದೇವ್ರೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ. ಅವನ್ ಹಾಕಿ ತಾಳದಂಗೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುದಾಗೆ ಇರೋದು ರತ್ನ ಪ್ರಪಂಚ. ಇದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ ಪಡೆದಾಗ್ಲೇ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಈ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಆ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನ, ನಾವ್ ಒಂದು ಸಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಮಗನನ್ನು ಉಪದ್ರವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅವನನ್ನ ನೀನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೇಳು ಅಂತ. ಈ ಬಾಂಬೆ ಈ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ತಂತ ಇವು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಕರೆಯುವಂತದ್ದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರೇತಗಳ ಜೋಡಿ ಸಂವಾದ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕೇಳ್ದ, ಅವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಶಿಂಶುಮಾರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೂರಾರು ಸೂರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗ್ರಹಗಳು, ಯಾವುದೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು. ಇವನು ಕರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ರಾಜನ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವನು ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನೋಡೋ ಆತ್ಮವೇ, ನೀನ್ ಇವನ ಮಗನಾಗಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ರಾಜನ ಮಗನಾಗಿ. ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಸೇರೋಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮಗನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ಎಂತ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನನ್ನ, ಆ ಆತ್ಮ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲೇನೆಲೆ 4 ಜನ ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೇಕಾ ನಾನು?
ಇಲ್ಲ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಾಜ ಅವನುಗಳು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದ್ದು. ಇದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವನು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಭಾಗವತನ ಮಹಾಭಾರತದ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಥೆ ಇದು. ಅವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೌದು ನನಗಿದ್ದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸತ್ತ ಅಂತ. 2ನೇ ದಂಪತಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವನು ಇವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತುಗಳು. ಕಡೆಗೆ ರಾಜನ ಮಗನಾಗ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತರ. ಯಾವುದೋ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆತ್ಮವನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಹೌದು, ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅವನು. ಯಾವ ಅಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ ಲೋಕದ್ದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಜಾಗಗಳಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಇರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳೋದು ಅನೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರಣೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡುವನು ಭಗವಂತ. ಆ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಅನುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವನು ಭಗವಂತನೇ. ಈಗ ಆ ಶರೀರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಆತ್ಮ ಯಾವುದು ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅಂತ ಆತ್ಮವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸೀಮಂತ ಮಾಡಿಸೋದು. ಪ್ರಥಮ ಗರ್ಭದ್ವಾರ ಸರ್ವಗರ್ಭ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಪ್ಲೇಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಚೇತನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವನಿಗೆ ನನ್ನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಇವನ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ನೃತ್ಯಂತಿ ಪಿತರಹ, ಅವ್ರು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತವನು ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಗರ್ಭಾಧಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಚೇತನ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತವನಾಗ್ಲಿ, ಅಂತವನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ಲಿ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲ. ಅದೇ ಈ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದೋ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು, ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಹೆಂಗುಂಟಾಯ್ತು. ಈಗ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ರಾಗವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಸಂಗೀತಗಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತ ಸಂಗೀತ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೆಂಗುಂಟಾಯ್ತು? ಏನು ಇಲ್ದವ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇವನಿದಾನಲ್ಲ ಯಾರು, ತೂಪುಲ್ ಶ್ರೀಧರ್, ತೂಪುಲ್ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅವನ ಹೆಸರು, ದುಷ್ಯಂತ್ ಶ್ರೀಧರ್. ದುಷ್ಯಂತ್ ಶ್ರೀಧರ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗಿದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಅದು ಇದು ಏನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಏನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದು ಅದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಬರೀ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ತಡೆದಿದ್ರೆ ಏನು 3 ಹೊತ್ತು ನೀನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲ್ತ್ಕೋ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದು, ಇನ್ನೊಂದು ಓದು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಓದು, ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಲ್ಯಾಟಿನು, ಮತ್ತೊಂದು, ಅದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡು, ದುಡ್ಡು ಅದಾದ್ರು ಸಾಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ಬೇಕು? ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಇವನಿಗಂತ ಸಮಯ ಇದು ಸಿಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾರು ದುಷ್ಯಂತ್ ಶ್ರೀಧರ? ರಂಗಪುರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. Seven languages conference ஒரு விஷயம், ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு கூட்டத்துல twinkle little star how I wonder where you are சொன்னாரு. அதுக்கு அப்படியே ஸ்பிரந்தி அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொன்னாரு. எஸ்
ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಇದ್ರದ್ದಾಯ್ತು. ಇವ್ರ ಗುರುಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀರಂಗ ಮಹಾಗುರು, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಓದ್ ನೋಡಿ ಏನು ಈ ತರದ ಘಟನೆಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಯಾರೋ ನನ್ನ ಫ್ಲೂಟ್ ವಾಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮೂಗನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾಗವನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೂಟ್ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಮಹಾಗುರು ಇವ್ರದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ರಂಗಪ್ರಿಯರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ತರ ಅನುಭವಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ. Yes. ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಗ ಸಾಧನೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತ. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಸಂಶಯವನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದಾಗ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸದ ಒಡನೆಯೇ ಕರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ್ರೆ ಪುನಃ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗುವ ಹಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿಯೋ ದ್ರವ್ಯೋಪಪತ್ತಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸರ ಅದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇರುವವರ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜನ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ. 42, 43 ಯೋಗವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಯೋಗ ಪರಿಪಕ್ವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾತ್ರವಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಜನ್ಮ. ಈಗ ಒಂದು 2 ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ಕರ್ಮಯೋಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಸತ್ತ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರಿಪಕ್ವ ದಶೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಅವನು ಸತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂತೂ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ನೇವರ್ ಗೋಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶ. ಪೂರ್ವ ಸುಖದ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅವನು ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾನೆ, ಈತನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಖದಶಾಲಿ ಇತ್ತು. 44 ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯ ಸಾಧಕ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ವಿಚ್ಛಿತ್ತಿ ಉಂಟಾದರೂ ಕೂಡ ಆತನೂ ಕೂಡ ಆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. 45 ಹೀಗೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವಿಘ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. 46 ಹೀಗೆ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಪರಮ ಸುಕೃತಿಯು ಆತನು ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಅವನು ಅಧಿಕ. ಏನನ್ನ ಫಲವನ್ನ ಬಯಸಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಯಜ್ಞ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದೆ. ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಬಯಕೆಗಳು, ಇಂತಿಂತ ಕಾಮನೆಗಳು, ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಅವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗಿಂತ ಇವನು ಅಧಿಕ. ಯಾರು? ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತವನು, ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕರ್ಮಯೋಗನನ್ನ ನೀನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವಂತ. ಹೀಗೆ 47ನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸುಗತಿಗಳಾದ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರು, ಅದು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಗ್ರಹ ಮುಗಿಯಿತು. ಈಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಯಾಮನುಮನೆಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ವಿಧಿ ಹಿ ಯೋಗಿ ಚತುರ್ಧ ಯೋಗ ಸಾಧನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವಯೋಗಸ್ಯ ಪಾರಮ್ಯಂ ಷಷ್ಠ ಉಚ್ಯತೆ. ಇದು ಸಂಗ್ರಹ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ ಇವತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ 2ನೇ ಇದನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ 2ನೇ ಷಟ್ಕ ಆರಂಭ ಮಾಡ. ಶ್ರೀ ಯಾಮುನೇಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ 5 ಅರ್ಥಗಳು ಈ 6ನೇ ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾನೀಂ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸಾಧ್ಯಾತ್ಮಾವಲೋಕನ ರೂಪ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ವಿಧಿ ಉಚ್ಯತೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ವಿಧಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗೀತೆ 5:27ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಪರ್ಯವಸಾನ ಆತ್ಮಚಿಂತನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಎಂದು ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ವಿಧಿಯೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕರು ಇದನ್ನು ಒಂದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ 4 ವಿಧ ಯೋಗಿಗಳು ಯೋಗ ಸಾಧನವೋ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ವಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳು
ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತ ಯೋಗದ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಪಾರಮ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಡವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ರೂಪ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವಿಧಿ. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪಾಸನೆ ತನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಎಂದು ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಉಪಾಸನೆಯ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಾಧಿಕಾರಿ. 2, ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೋಹಶಮನ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳದ್ದು. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ. 2ನೇದು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೋಹಶಮನ. 3, ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಕರ್ತವ್ಯತೆ. 4, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಭೇದಗಳು. 5, ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತರ್ಗತವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ. 6ನೇದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವಿದೆ. 7ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧನಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. 8ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಮತ್ತು ಉಪಾದೇಯಗಳ ವಿಭಾಗ. 9ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತಿಯೋಗ. 10ರಲ್ಲಿ ದಶಮದಲ್ಲಿ ಗುಣ ವಿಭೂತಿ ಆನಂತ್ಯ. 11 ಏಕಾದಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ. 12 ದ್ವಾದಶದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಆರೋಹ ಕ್ರಮ. 13 ತ್ರಯೋದಶದಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಜ್ಞಾನ. 14 ಚತುರ್ದಶದಲ್ಲಿ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಶೋಧನ. 15 ಪಂಚದಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ. 16ರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾವಶ್ಯತೆ. 17ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತದಶದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ವಿವೇಚನೆ. 18 ಅಷ್ಟಾದಶ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ 18 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದೋ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಷಷ್ಠೇ ಉಚ್ಯತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ಆತ್ಮಚಿಂತನ ರೂಪವಾದ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸ್ಥಳ ಆಸನಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಧಿಸಿ 11, 12ರಲ್ಲಿ ದೇಹ ಶಿರಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಯಮವನ್ನ ಹೇಳಿ ಯೋಗವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 14, 15, 16. 2, ಯೋಗಿ ಚತುರ್ಧ. ಹೀಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವನು ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಊಹಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು 20, 21, 22, 23 ಈ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಪಾಕ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಯು ತಮ ಭಾವದಿಂದ 4 ತೆರನಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಾಮ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 29, 30, 31, 32 ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಪಡುತ್ತೆ. 4ರಲ್ಲೂ ಸಮದರ್ಶಿತ್ವ. ಆತ್ಮಯಾತಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರು ಸಮರವನ್ನುತ್ತ ಸಮದರ್ಶಿತ್ವ. ಆ ಸಮದರ್ಶಿತ್ವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯೋಗದ ಕಾಷ್ಟಾದೇಶ. 3ನೇದು ಯೋಗ ಸಾಧನ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನಾಂಶ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಈ ವೈರಾಗ್ಯವು ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ 36ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ್ರೆ ಗತಿ ಏನು? ಅವನೇನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಇವೆರಡರಿಂದಲೂ ಭ್ರಷ್ಟನೇ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಭ್ರಷ್ಟನಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿ, ಆತನಿಗೂ ಕೂಡ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಮೂಲಕ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವನಿನ್ನು ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಬಯಸಿದ್ರು ಸಾಕು ನಾನು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಹಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ. ಈಗ ಬರೀ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆರಂಭ. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕು. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ತನ್ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪಡೆದಿದ್ದು ನಾಮ. ಈಗ ನಾಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಅನ್ಯೋಪಾಯ ನೈಪಶ್ಯಾಮೋ ಭವತರಣೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ತವ ನಾಮ ವದಾಮಿ ಸದಾನ್ರು ಹರೇ ಭಜನೆ. ನಾಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಅನ್ಯೋಪಾಯ ನೈಪಶ್ಯಾಮ ಭವತರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಆರಂಭ. ಬರೀ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ
ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವ ನಿಸ್ಪೃಹೋ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮನಃ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ತಲುಪ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಬಂದ್ರು ಸಾಕು, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತನಿಗೂ ಕೂಡ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು 37ರಿಂದ 44ರಲ್ಲಿ. 4ನೇದು ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ. ಇದು ಎಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯತ್ರೋಪರಮತೆ ಚಿತ್ತಂ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನಾದ್ ಯತಮಾನಸ್ತು ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಾದಿಗಳು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತ ಸುಕೃತ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಂತವನಿಗೇನೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಒದಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇಂತಹ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವನು ತಪಸ್ಸು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಗ ಆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯು ಯದ್ರೂಪವಾದದ್ದು, ಯಾವ ರೂಪವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ. 5ನೇದು ಸ್ವಯೋಗಸ್ಯ ಪಾರಮ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಯೋಗವು ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪವಾದದ್ದು, ಇದು ಅಂಗ. ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಗಿ ರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಉಪಾಸನೆ. ಇದು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಇದು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ವಿಧಿರ್ಯೋಗಿ ಚತುರ್ಧ ಯೋಗ ಸಾಧನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವಯೋಗಸ್ಯ ಪಾರಮ್ಯಂ ಷಷ್ಠ ಉಚ್ಯತೆ. 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳೋಣ. ಮುಂದಿನದು ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ, ಅದರ ಆರಂಭ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮಾಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋ ಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪರಿಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀವೋದನ್ನಿವಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜತ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವರಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಡೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಿದಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ಯುಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ಹೋಗೋಣ ಮಡಿಕೆ. ಜನಾರ್ದನ ಅಡಿಯನ್ ಎಲ್ಲಾರು